कौन सी सूरत दिल को रोशन करती है? सूरह यासीन। शौहर से कौन सी चीज मांगने वाली औरत जन्नत में नहीं जाएगी? बिला वजह तलाक। कौन से 3 शख्स क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे? दरूद पाक पढ़ने वाले, सुन्नत नबवी जिंदा करने वाले, परेशानी दूर करने वाले। किस नबी का मुकाबला 70,000 जादूगरों से हुआ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। कुरान पाक में आयात शिफा कितने मकामात पर है? 6 मकामात पर। कौन सी सूरत 33 मर्तबा पढ़ने वाला कभी गरीब नहीं होता? सूरह इखलास। कुरान पाक में खैरात का हुक्म कितनी बार आया है? 150 बार। किस इबादत को इबादतों का मजमुआ कहा जाता है? नमाज को। अल्लाह अकबर का मतलब क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है। किस सूरत में औरतों के अहकाम बयान हुए? सूरह निसा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात किस साल हुई? 11 हिजरी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब क्या था? अल फारूक। क़यामत के करीब सबसे पहले खाने की कौन सी चीज उठा ली जाएगी? शहद। कौन सी सूरत कब्र के अजाब से बचाती है? सूरह मुल्क। कौन सी सूरत पढ़ने वाला दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा? सूरह कहफ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत क्या थी? नमाज। दज्जाल कब जाहिर होगा? क़यामत से पहले। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के वक्त किस सहाबी को बिस्तर पर सुलाया? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। कौन सा महीना इस्लामी साल का पहला महीना है? मुहर्रम। जन्नत की सबसे आला मंजिल का नाम क्या है? अल फिरदौस। इस्लाम में सबसे पहला किताल किसके खिलाफ हुआ? कुरैश मक्का के खिलाफ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा फल कौन सा था? खजूर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को किस दरिया से गुजारा गया? दरियाए नील। कुरान पाक की सबसे मशहूर आयत कौन सी है? आयतल कुर्सी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस दिन जन्नत से जमीन पर उतारा? जुमा के दिन। क्या हालत जनाबत में कुरान पाक पढ़ना जायज है? जी नहीं।
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول عام الفیل میں۔ کس نبی کا ذکر قرآن مجید میں سب سے کم آیا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ سب سے پہلے مؤذن کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا وضو کے بغیر قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ زبانی کی جا سکتی ہے، لیکن ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضروری ہے۔ کیا علم دین حاصل کرنا فرض ہے؟ جی ہاں، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں پر وحی ہوئی؟ کوہ طور پر۔ کس صحابی کا لقب سیف اللہ تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رات کو دیر سے سونا اور فجر کی نماز چھوڑ دینا کیسا ہے؟ گناہ اور سستی کی علامت ہے۔ کون سا عمل سب سے زیادہ آسان اور بابرکت ہے؟ ذکر اللہ۔ عورت کا تعلیم یافتہ ہونا کیسا ہے؟ فرض ہے تاکہ دین و دنیا سمجھیں۔ رات کی نیند کس حد میں جائز ہے؟ صبح فجر تک اٹھنے پر مبنی۔ آنکھوں کا سب سے افضل استعمال کیا ہے؟ قرآن دیکھ کر پڑھنا۔ سب سے زیادہ فائدہ مند علم کون سا ہے؟ جو عمل میں آئے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی کون سی صفت سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ عاجزی، نرم مزاجی اور صبر سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والے گھر میں کیسا ماحول ہوتا ہے؟ رحمت، محبت اور اخلاص کا۔ روز محشر ماں باپ، بھائی اور دوست کا رویہ کیسا ہوگا؟ سب اپنے نفس کی فکر میں ہوں گے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ مسلمان کی پہچان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کیا ہے؟ وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ماں کی بات میں اتنی طاقت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ محبت، دعا اور قربانی کا مجموعہ ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کس سورت کی تلاوت سن کر ہوا؟ سورہ طٰہٰ۔ جھوٹ بولنے والا روزہ دار کیسا ہے؟ اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں۔ دینی علم نہ ہونے کے باوجود فتوے دینا کیسا ہے؟ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کس نبی کو علم تعبیر خواب دیا گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ نیک شوہر کی کیا صفات ہیں؟
دیندار، نرم مزاج، حق ادا کرنے والا۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کہاں دیا گیا ہے؟ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں۔ بیوہ کی عزت کرنا کیسا عمل ہے؟ نیکی اور صدقہ جاریہ۔ عورت کا جہیز اسلام میں کیسا ہے؟ جائز ہے لیکن لازم نہیں۔ بڑوں کا ادب نہ کرنے والا نوجوان کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا ادب نہ کرے۔ زنا سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے؟ نگاہوں کی حفاظت، پردہ، تنہائی سے بچنا۔ علم چھپانے والے کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ علم دین میں سب سے اہم علم کون سا ہے؟ عقائد کا علم۔ حدیث کا منکر کون ہوتا ہے؟ گمراہ۔ خواب میں اذان سننے کی تعبیر کیا ہے؟ سچائی یا کسی کی ذمہ داری کی طرف اشارہ۔ نیک عورت کی دعا کتنی طاقتور ہوتی ہے؟ بہت زیادہ، اگر اخلاص کے ساتھ ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ وحی پہنچانا۔ کیا اذان کے وقت قرآن پڑھنا جائز ہے؟ بہتر یہی ہے کہ اذان کا جواب دیا جائے پھر قرآن پڑھا جائے۔ کیا رمضان میں مسافر پر روزہ فرض ہے؟ جی ہاں۔ کیا غسل کے دوران وضو لازم ہے؟ اگر غسل مکمل ہے تو الگ سے وضو کی ضرورت نہیں۔ نماز کے بعد کون سی دعا افضل ہے؟ آیت الکرسی۔ اگر نماز میں بھول کر سلام پھیر لیا جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ 4 تکبیریں۔ روزہ رکھنے کی نیت رات سے کب تک کی جاتی ہے؟ صبح صادق سے پہلے۔ نماز کا ذکر قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ 700 بار۔ کیا وضو کے دوران بات کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، بہتر ہے خاموشی سے کیا جائے۔ کیا وضو کے بغیر مسجد میں داخل ہونا جائز ہے؟ جی ہاں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس گناہ میں مبتلا تھی؟ ہم جنس پرستی۔ وضو کے دوران مسواک کرنا کیسا ہے؟ سنت ہے۔ کیا نماز آنکھیں بند کر کے پڑھی جا سکتی ہے؟ جی نہیں، مکروہ ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو جنت میں نہیں ہوگی؟
नींद। ईमान के बगैर अमल का क्या दर्जा है? कबूल नहीं। जन्नत में सबसे पहले जाने वाली उम्मत कौन सी होगी? उम्मत मोहम्मदिया। क्या इल्म दीन हासिल करना फर्ज है? जी हाँ, हर मुसलमान पर फर्ज है। नामा अमाल का तराजू किस दिन रखा जाएगा? क़यामत के दिन। जन्नत में सबसे ज्यादा बुलंद दर्जा किन को दिया जाएगा? अंबिया कराम को। सबसे बड़ा जुर्म क्या है? शिर्क करना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बार हज किया? एक बार। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला मोजज़ा क्या था? चांद का 2 टुकड़े हो जाना। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसने शहीद किया? फितना परस्तों ने। सबसे बड़ी वईद किस पर आई है? झूठ पर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बार उम्रा किया? 4 बार। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी का नाम क्या था? कस्वा। सहाबा कराम की सबसे बड़ी जमात कहाँ जमा हुई? मैदान अरफात में हज्जतुल विदा के मौका पर। वालिदैन के बाद हुस्न सलूक किसके साथ करना चाहिए? रिश्तेदारों के साथ। सबसे बड़ा झूठ क्या है? दीन पर झूठ बांधना। तकब्बुर का अंजाम क्या है? जन्नत से महरूमी। गीबत करना किस चीज के बराबर है? मुर्दा भाई का गोश्त खाने के। नरमी किस चीज का सबब है? जन्नत का। क्या सूद का लेन देन जायज है? हर हाल में हराम है। खाना काबा को कितनी बार तामीर किया गया? कई बार। वो क्या चीज है जो कब्र को रोशन करती है? नेक अमल। अगर इमाम गलती करे तो पीछे से क्या कहना चाहिए? सुभान अल्लाह। हौज़े कौसर किसके लिए होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके उम्मतियों के लिए कौन सा काम करने से रिस्क बढ़ता है? इस्तगफार करने से। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सबसे छोटा भाई कौन था? बेनियामीन। सबसे पहले कौन सी कौम जन्नत में दाखिल होगी?
उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। सबसे पहले किस वही के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मुकर्रर किया गया? सूरा अलक। कुरान पाक के मुताबिक बेहतरीन कौल क्या है? वो जो अल्लाह ताला की तरफ बुलाए। कुरान पाक में सबसे पहले ईमान वालों को किन बातों का हुक्म है? नमाज कायम करने और ज़कात देने का।